الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عفوا كريم ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم بسلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا لمن أحبنا في كل من أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث مقام محمود الذي يقبض في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوام في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقام محمود الذي يقبضه في الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة ورزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوام في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجمع بيننا وبين من تعلم له علما نافعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man sahha itu ya manut sapa wong iku sahha wis bener apa nazaruhu pandangane eman penglihatan iku sawis bener apa nazaruhu pandangane eman paningale eman nadhara maka ningali sapa man bi'aini rasi kalawan paningal kepalane eman al khalqa ing makhluk wa bi'aini qalbihi lan kalawan paningal atine eman ila fa'lillahi maring perbuatane Allah azza wa jalla fihi min dalam al khalqi ya ro ningali sapa man tahrikahu ing ngusikakene Allah menggerakkannya Allah wa taskinahu lan ngamenengakene Allah lahu maring khalqi. Fahadha utai kalaiki maqadai ilaiki nazar iku nazarul izzati paningal kemuliaan min awliyai saking kang tetap saking pira-pira kekasih Allah azza wa jalla man nyatane wong idza nazara kang tatkala ningali sapa man ila syakhsin maring wong suwiji ra'a maka ningali sapa man zahira ing jobone sahas bi'aini rasi kalawan mata kepalane eman wa batinihi lan wa batinahu mata kena zahirahu lan ing jerone sahsin bi'aini qalbihi kalawan mata atine eman wa maulahu lan ing Allah azza wa jalla bi'ainai ru'sihi bi'ainai sirrihi kalawan mata lorone batin atine iman titik mana ta sapa wong iku khodama ngaladen sapa man khudima maka bakal den ladeni sapa man karena ana sapa man iku idza jatat kala tumakahu ing manapa qadar keputusan Allah wa faqahu maka setuju sapa man ing qadar anhamalahu ing yenta mengarahkan apa qadar ing man ilal barri maring lautan awil bahri atau daratan ila sahli atau ila sahli maring lembah daratan awil jabali atau maring gunung
atamahu apa to aweh pangan apa qadar hu ing man hulwan ing manis au murrun atau pahit wa faqahu selalu setuju sapa man hu ing qadar fil izzi dalam mulia wa dzulli lan hina wal gina lan kaya wal faqri lan miskin wal afiyati lan sehat wa saqami lan kering masya lumaku sapa man ma'al qadari serta takdir hatta idza alima tatkala sehingga tatkala weruh kuninga apa al qadaru qadar annahu ing satuna aman iku ketahiba teman-teman wis letih sapa man nazala makaliren sapa man warkabahu lan nunggangaken apa qadar ing man makana ing panggonane man ing panggonane qadar wasara lan dadi sapa man rukaban iku kang nunggangi lahu maring qadar wa khadamahu lan ngaladen apa qadar ing man tawadu alan tawadu apa qadar lahu kadu aman dikurbi karena para keman min Allah saking Allah jalla karamati lan ngamuliakan lan ngamuliaken eman lahu kadu qadar kadu Allah wa kullu dzalika ta saban-saban mangkono-mangkono wa faqahu bil izzi wa dzulli ila akhirih iku li mukhalafatihi karena perjuangan ngendalikaken nikmat perjuangan ngalawan nikmat ngabedani nikmat li nafsi maring nafsu nikmat wa ulan kepengen nikmat wa tabilan tabiat nikmat wa adatilan kebiasaan nikmat syaitan ilan setan nikmat wa kroni suilan bira-bira kroni kejahatan Allah warzuqna muwafaqata qadarik fi jamil ahwali. Ya Allah mugi maringi Tuhan ing isun sadaya muwafaqata qadarika ing nyocoki qadar Tuhan keputusan Tuhan fi jamil ahwali dalam sakabeh pira-pira tingkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana do pangaran isun sadaya atina muga maringi Tuhan ing isun sadaya fid dunya ing dalam dunya hasanatan ing kebajikan wa fil akhirati lan dalam akhirat hasanatan ing kebajikan wa qina lan mugi ngaraksa Tuhan ing isun sadaya adzabannar ing siksa neraka. Kemarin sudah dijelaskan bahwa para kekasih Allah itu udah dengan izin Allah sudah bisa ngelihat surga, udah ngelihat para ahli surga saling berkunjung, saling bercerita saat mereka di dunia seperti apa. Oh kita dulu alhamdulillah ya suka dikasih hidayah ngaji mengenal para wali. Kadang-kadang belang betong juga sih. Alhamdulillah kita dikasih seneng ngaji walaupun sambil kadang-kadang ngantuk. Pada cerita tuh, alhamdulillah nih bener nih sekarang kita nih di sorga nih. Benar kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saling bercerita saat tidurnya. Dan dikasih juga tuh pada ngelihat para wali itu bisa ngelihat ahli neraka saling menjerit, saling bermusuhan, saling menyalahkan. Mansuhan nadharuhum. Jadi para aulia itu sudah dikasih hadiah seperti itu oleh Allah. Mereka sudah dikasih apa itu?
iman yang mengkristal, mendarah mendaging, keyakinan ke Allah, sehingga hatinya bisa melihat seluruh apa yang dijanjikan Allah, diberitakan Allah dalam Quran, hal-hal yang gaib tentang yang terkait kiamat, itu sudah bisa ngelihat hati mereka ya. Ngelihat surga, ngelihat neraka, ngelihat penghuni surga, kejadian-kejadian surga, ngelihat ya Rasul, ngelihat sangkakala, ngelihat malaikat yang udah siap meniup sangkakala Israfil. Pokoknya yaron asya kama hiya yarad dunya wa zawalaha. Pokoknya apapun sudah diperlihatkan oleh Allah lewat mata hatinya. Melihat dunia juga dan ngelihat bahwa dunia itu hanya sebuah permainan, laibun walahun. Dan dunia itu identik dengan uang. Uang itu hanya sebuah kertas pindah. Uang kilabah, perpindahan uang. Kadang hari ini milik dia, kadang besok milik penipu. Kadang hari ini datang, besok udah pergi. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang berlebihan, kadang kekurangan. Itulah dunia. Uang kilabah dua di ahliha. Kadang dulu kaya, sekarang miskin. Dulu miskin sekarang kaya. Itu sudah dikasih lihat mata hatinya. Jadi udah tidak aneh. Itulah dunia. Yaral halqa kullahu kannahum kuburun. Dan mereka tuh sudah melihat makhluk itu semua seolah-olah mayat-mayat yang sedang berjalan. Semua bakal mati. Kayak kemarin yang udah saya jelasin itu, berapa bulan kemarin bawa uang ke sini ratusan juta untuk ikut pembebasan tanah wakaf, lalu punya proyek yang belakang ini berapa waktu kemudian akan dibangun sama beliau 2 lantai, dan tanah wakaf yang belakang dibebasin. Ini buat perusahaan beliau. Saya bilang ya udah, nanti kalau udah kaya banget itu wakafin buat pesantren yang belakang, insya Allah. Dia selalu ngomong, ini saya harus cepet urusin segalanya, surat-suratnya juga harus segera selesai, bayar suratnya selesaikan, bayar suratnya selesaikan. Kenapa kok begitu tergesa-gesa? Saya berpacu dengan waktu, umurnya baru 50 tahunan. Kenapa berpacu dengan waktu? Karena tanah yang ono udah mau dijual ke orang lain, jadi parkiran perusahaan harus pindah ke belakang. Dalam hitungan bulan harus sudah selesai, 3 bulanan lah. Selalu bilang saya berpacu dengan waktu, berpacu dengan waktu. Ternyata berpacu dengan Israel. Baru 10 harian atau berapa, 2 minggu yang lalu, belum 2 minggu, panggil sama Israel. Nggak tahu nih proyek belakang ada yang nurusin apa enggak. Mudah-mudahan aja diwakafin sama keluarganya. Masya Allah, umur nggak ada yang tahu. Jadi itu beliau saat transaksi investasi akhirat 40 hari sebelum hari H ajalnya itu kan sudah menjadi mayat sebetulnya. Jadi orang yang mau meninggal itu H-40 para pengguna langit sudah nyebut dia mayat. Jadi nama beliau itu di Sidratil Muntaha, di daun Sidratil Muntaha itu sudah layu. Kan nama kita ini semua ada ditulis di daun Sidratil Muntaha, di atas langit ketujuh. Ada pohon Sidratil Muntaha, daunnya itu masing-masing ada nama manusia. Nah, seperti misal Haji Toto matinya minggu depan, itu di sana udah layu tuh, udah layu. Nanti pas minggu depan sesuai dengan ajalnya jam berapa, di mana tempatnya, itu langsung jatuh namanya, daunnya itu lepas. Makanya kalau
Jadi kita ini udah pasti ajal, waktunya kapan sudah ditentukan. Lalu di mana tempat kematian kita itu sudah ditentukan. Apakah di tempat tidur, apakah di kendaraan, apakah sedang bekerja di perusahaan. Kan banyak yang sedang kerja tiba-tiba meninggal. Di Toto tuh sedang duduk di meja tugasnya PT Surya Toto, tiba-tiba meninggal. Memang tempat ajalnya di situ. Termasuk bagaimana cara kita meninggal sudah ada dalam pengetahuan Allah. Hanya satu, kita berharap kapan dan dimanapun mudah-mudahan kita husnul khotimah, itu aja. Yang lucu dulu ada orang Jogja diajak silaturahmi main ke Bandung, orang Majalengka. Nggak mau, saya mah sama sakit-sakitan badan saya jangan-jangan nanti di Bandung meninggal lagi. Suatu saat sehat, begitu sehat, ya udah sehat lah kita main ke Bandung, ayo. Nah, begitu di Bandung mati. Emang ajalnya tempatnya di situ. Semua sudah ada ketentuan Allah. Makanya jangan pernah lupa, jangan pernah merasa panjang umur, jangan pernah merasa masih lama. Itu tulul amal. Salah satu penyakit hati itu merasa masih lama hidup kita. Kalau orang batinnya sudah bersih, kata guru, itu udah ada sebuah kelas iman, namanya iman ainul yakin. Itu ada fase-fase di mana orang kalau sudah nyampe kelas itu selalu merasa diikuti Israel, katanya gitu, kata guru gitu. Jadi boro-boro maksiat, mau ngelirik kemaksiatan aja udah takut. Mau buka handphonenya jangan-jangan sedang buka ini saya mati nih. Saya mau buka ilmu aja, saya mau buka pengajian aja. Kadang-kadang begitu tuh. Saya pernah dulu sedang senang dengerin ceramah-ceramah Abah Uci, sebelum tidur putar, mimpinya Abah Uci. Kaimpi-impikan sebutnya. Sedang senang dengar ceramah si A, si B, ntar ngimpi gitu. Suka senang tuh kalau mimpi ulama-ulama. Ya, kalau puternya Inul sebelum tidur mungkin mimpinya ketemu Inul, goyang bareng gitu lah. Ntar di akhiratnya bareng sama dia. Ke bawah alam bawah sadar saja. Karena kalau punya bayi, kata siapa tuh, harus ada di Hidayat ya, kalau punya bayi dari mulai sejak hamil tuh diperdengarkan Quran sampai selesai 30 juz. Ya pakai apa namanya tuh, memori 30 juz Quran, putar sambil diayun, sambil disusuin. Terus begitu udah bayi lahir terus puterin aja Quran terus sampai biar masuk ke memori hati si bayi itu, katanya. Insyaallah nanti udah gedenya seneng hafal Quran, katanya gitu. Jadi tidak ada memori-memori yang jelek yang masuk ke hati dia. Jadi itulah hadiah bagi para kekasih. Jangankan apalagi Nabi kan waktu Mi'raj dibuka oleh Allah, bisa ngelihat penghuni neraka, penghuni surga. Para kekasih Allah pun begitu, karena memang berada di belakang Rasul, maka dikasih hadiah seperti itu. Jadi hatinya sudah safar bil qalbi, bisa ngelihat apa yang Allah janjikan. Terus ketemu dengan idza jataza'an anil kubur,
alal kubur ahsa bima fihi minan ni'am wal adab. Ketika dia lewat ke pemakaman, dia bisa tahu tuh, oh ini sedang disiksa, oh ini sedang dianugerahi nikmat-nikmat kubur. Kayak kemarin saya ceritain, ada salah satu kekasih Allah, muridnya Abu Yadimiyati, namanya Abu Ya Ahmad Kerawang. Itu tiap malam Jumat beliau ke pemakaman. Beliau tahu tuh yang dulu pernah ngasih beras ke saya waktu di pesantren. Oh ini sedang dalam duka di kuburan. Didoakan diangkat siksa kuburnya. Keliling tuh kuburan-kuburan. Ini di sini suka banyak yang ngirim beras nih. Mudah-mudahan aja nih. Ada santri-santri yang dibimbing Allah menjadi para kekasih Allah. Suatu saat bisa mensyafaati para donatur-donatur wakaf, pembangunan, tanah, beras. Mudah-mudahan. Jadi yang mau pada ikutan ngirim beras boleh kesinilah tiap bulan berapa los waktu. Ada yang suka rutin bawa beras ke sini 4 karung. Ada yang 1 karung tiap bulan. Ada yang udah berhenti. Ada yang 5 karung, sekarung ukuran 5 liter, 10 liter. Itulah semua hakikatnya rezekinya mustahil. Nah nanti itu akan jadi sebuah investasi yang luar biasa. Siapa tahu santri ada yang ditakdirkan jadi ulama, lalu mereka bisa mensyafaati para donatur itu. Mudah-mudahan. Ya sebagaimana Nabi lewat ke pemakaman bisa tahu ini sedang disiksa, ini sedang dikasih anugerah. Ketika ada yang disiksa gara-gara kencing itu, lalu Nabi mengambil batang pohon lalu ditancepin ke situ. Kata Nabi, selama ini pohon basah, artinya tidak mati, maka pohon ini bertasbih terus sehingga bisa meringankan siksa kubur bagi penghuninya. Makanya di makam itu nggak boleh dibabat itu tanaman-tanaman di atas makam, rerumputan, kecuali ya sudah sangat darurat. Haram hukumnya itu dipotong-potongin. Karena itu selama dia hidup, pohon itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma bis samawati ma fil ard. Bertasbih semua yang termasuk. Nah, tasbihnya itu bisa memohonkan ampun kepada Allah, memperingan siksa kubur. Makanya kalau punya orang tua, makamnya kasih, punya istri atau suami, tanamin tuh makamnya. Cuman kalau pemakamannya di tanah wakaf umum, nggak boleh dipasang pondasi, haram hukumnya. Sebab kalau sekian tahun kemudian kira-kira sudah jadi tanah, boleh digali lagi untuk makam jasad-jasad yang baru gitu. Kecuali tanah pribadi mau dibangun megah, terserah. Kalau tanah musabbalah, tanah yang dipersiapkan untuk pemakaman umum, nggak boleh kita ngebangun walaupun berupa pondasi yang pendek. Haram hukumnya. Jadi para pengurus wakaf itu berhak nganjur-nganjurin gitu. Kalaupun mau dikasih batu nisan ya yang kira-kira bisa digeser lah. Kalau suatu saat berapa puluh tahun kemudian mau dibongkar lagi pakai makam baru, gampang gitu. Haram itu hukumnya. Dan banyak sekali di setiap pemakaman, tanah makam itu yang ngebangun makamnya itu banyak banget. Haram hukumnya itu. Kecuali makamnya tanah pribadi, mau dibangun kayak istana boleh-boleh aja.
Kayak di Mekah kan, di Ma'la itu, di Makla, di Baqi, itu makam itu satu lubang bisa kayak rusun, ya, kayak rumah susun. Jadi satu lubang makam itu bisa berapa mayat itu. Di Mekah tuh begitu. Cuman pas suatu saat mau ngebongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani, tiba-tiba alat-alat beratnya itu nggak bisa, bahkan meleleh alat beratnya. Itu salah satu kebesaran kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Nawawi sebagai bukti bahwa beliau bukan manusia biasa. Termasuk makam Gus Dur itu kan, begitu Allah mau perlihatkan bahwa Gus Dur bukan manusia biasa, Allah takdirkan makamnya longsor. Begitu longsor, kebuka tuh, ternyata jasad dan kain kafannya masih utuh, padahal sudah 1000 hari waktu itu kalau nggak salah, berarti udah 3 tahunan ya. Akhirnya Allah takdirkan para wartawan meliput, akhirnya viral bahwa makam Gus Dur, jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh bahkan harum. Nah, itu salah satu ciri waliyun min awliyaillah. Ya Allah, karena ini jasad kekasihku, binatang-binatang tanah, mikroorganisme, kalajengking, semut, belatung, lu jangan makan, ini kekasih gua. Kun fayakun. Asana jasad RTUP mah asa-asana. Sekarang juga udah pada ngancem binatang tanah. Gara modar sih ya. Remukan baik. Jasad para nabi, para wali itu diutuhkan oleh Allah. Para penghafal Quran yang mengamalkan itu pasti diutuhkan oleh Allah. Karena bakteri-bakteri pun ya makhluk Allah, sami'na wa ata'na terhadap keputusan Allah. Jadi para wali mah ngelihat kita ini udah kayak mayat berjalan, kannahum kuburun yamshuna, seperti kubur berjalan gitu. Cuman kitanya yang gak sadar-sadar bakal mati, tahu pulang dari sini, tahu berapa hari lagi. Ya roh malaikat kiaman, mereka lihat, udah dikasih lihat oleh Allah malaikat pada baris, para nabi, para rasul, wal abdal, wal aulia, para wali ala marotibihim, sesuai dengan pangkat-pangkat kewalian mereka. Itu bisa dikasih bisa lihat. Nah, emang para wali itu kata ulama kan ada berkelas ya, kelas-kelas para wali itu. Apa tuh pangkat wali itu? Siapa yang pernah dengar? Dulu Abah Uci pernah ngejelasin. Kan ada wali apa? Wali kutub ya. Terus apa lagi? Wali abdal ya. Terus apa tuh? Wali murid, apa lagi? Wali kelas, wali nikah. Kalau Abah Uci pernah ngejelasin, itu ada wali kutub, al-kutub. Kutub juga macam-macam, ada kutbil gaus, ada kutbil ahwal wal anwar, kutbil anwar wal ahwal. Tuh, mursidnya guru tuh Habib Ali Al-Habsyi itu yang kayak orang gila. Setelah guru itu walinya wali kutbil anwar wal ahwal. Udah persis banget kayak orang gila. Kadang nggak pakai baju kemana-mana. Aduh, saya menyaksikan bertahun-tahun itu. Nah, wali kutub itu satu masa satu orang. Misal umurnya nih wali kutub 100 tahun, maka nggak pernah ada
ada dua wali kutub, hanya satu dalam satu masa itu. Ketika ini sudah wafat, maka diganti lagi, ada penggantinya oleh Allah. Qutbil, ada apa tuh namanya? Ada Qutbil Gaus, penolong, tukang nolong. Ada Qutbil Aktob, porosnya para poros gitu. Tugasnya apa? Tugasnya wali kutub itu memimpin para wali yang nyambungin rahmat Allah untuk seluruh alam semesta secara abstrak ya, dan menyimpan rahasia-rahasia ilmu ketuhanan, asrarun ilahiyun. Dan kutub itu nggak ada yang tahu. Bahkan banyak wali pun tidak mengenal bahwa beliau wali kutub. Ada lagi wali al-imamah. Ada dua. Ada Imam Yamin, ada Imam Yasar. Yamin bagian kanan, berarti ufuk timur. Ada bagian Yasar kiri. Apa ini tugasnya? Membantu wali kutub dalam urusan pembagian hidayah. Ini Allah yang ngatur semua. Padahal Allah tanpa wali-wali bisa. Bahkan tanpa para nabi, tanpa malaikat, maha kuasa Allah. Cuman Allah kehendaknya seperti sunnatullah, sehingga dicontoh oleh makhluk di dunia. Ada badan tertinggi PBB ya kan, ada kepala setiap negara, ada para menteri setiap negara, terus ada gubernur, bupati itu. Kalau di pemerintahan terendah ada kepala keluarga, ada wakil, ya. Nah, wali kutub gitu. Jadi imamah ini membantu wali kutub untuk bagi-bagi hidayah, petunjuk Allah. Nah sekarang nih malam ini yang dikasih hidayah siapa aja nih? Bapak Uki, Bapak Haris, biar datang ke Bojong. Lalu minggu kemarin yang dikasih hidayah cuman yang punya mobil aja. Kasihan soalnya punya motor doang kehujanan. Jadi hidayah terhalang karena gak ada mobil. Ada lagi mengatur para wali autad. Wali autad. Autad itu apa? Ini wali autad ini satu masa jumlahnya 4. Autad itu watad itu pasak, penguat bumi gitu. Menjaga 4 penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan. Menjaga kondisi umat supaya stabil, secara batiniahnya supaya stabil. Jadi kita tenang, stres, itu sebetulnya Allah yang ngasih lewat petugas-petugasnya itu. Wali autad ini menjadi tulang punggung para wali kutub. Lalu ada lagi wali abdal, ini sering dibahas di kitab ini, wali abdal. Yang masyhur itu jumlahnya ada 40 satu masa. Kenapa disebut abdal? Abdal itu mengganti abdal yubdul ibdalan. Nah wali abdal itu setiap misal ada satu orang meninggal langsung diganti, harus ada 40, harus selalu ada 40. Mungkin ada salah satu atau dua orangnya di sini yang hadir mungkin lah. Wali abdal ini kepribadiannya sangat zuhud. Walaupun dia kaya raya, udah nggak cinta kekayaan. Walaupun dia dunia berlimpah, udah nggak merasa memiliki aja. Ahli zuhud. Dan dia punya rahasia-rahasia amal yang sangat tersembunyi. Ada lagi wali nujaba, kita sering dengar. Abah Uci itu kalau hadarat wali nujaba, wali nukoba, wali abdal, kalau lagi haul Tuhan Syekh Abdul Qadir ya. Wali nujaba ini jumlahnya 70 orang.
Tugasnya apa? Melayani kebutuhan orang-orang beriman. Nah, ini pesantren butuh beras nih. Itu diaturnya oleh wali apa tadi? Wali nujaba. Siapa nih yang akan ditugasin oleh Allah ngirim beras bulan ini, si bulan. Itu hakikatnya Allah yang ngatur lewat para wali nujaba itu. Wah, ini semen kurang nih. Oh, nanti ada tuh lewat siapa yang Allah kehendaki. Ini nujaba yang ngatur. Oh, ini wakaf nih, hampir 0,5 miliar nih lewat Haji Kuswandi karena dia takut keburu mati. Berapa bulan lagi mati, cepetan Ini sekarang Haji Kuswandi ini almarhum sedang panen nih. Kalau perusahaan dia, harta dia itu belum tentu, tergantung ahli warisnya yang mengelola. Tapi yang sudah jelas menjadi milik dia sekarang adalah ini yang sudah diwakafkan. Dia suka bilang sama saya tuh kalau kesini, saya tuh udah nggak semangat mau zikir mau apa, nggak semangat. Kalau pengen kaya sedekah doang, saya yakinnya katanya. Mau zikir apa pengen kaya, enggak, saya pengennya sedekah aja, cash itu. Saya udah berapa lama ini tarekat saya sedekah. Waduh, selalu dibuktikan Allah. Makanya semangat ya. Orangnya baik banget. Makanya jangan terlalu baik jadi orang. Suka cepat mati. Iya, baik banget orangnya. Sampai ada ibu-ibu, saya kemarin ke Pak Haji Kuswandi, saya nggak punya duit mau pinjam, malah dikasih 0,5 juta katanya. Masya Allah. Ada lagi di grup tuh, ini bener nggak Haji Kuswandi meninggal? Iya kata Jaro tuh, kata yang lain. Aduh, dia mau orang baik banget. Gambar yang sedang nangis tuh emoticon. Ada lagi yang berangkat haji sama dia tuh komen. Saya waktu berangkat haji sama dia bareng, kasih duit sudah pakai jajan katanya. Aduh. Masya Allah, itu adalah orang baik, disukai penghuni langit, disukai penghuni bumi. Mun Mang Oki meninggal, ada ge lah modal. Jelema kos itu ya. Juga wali nujaba ini punya tugas ngurusin permasalahan sosial. Jadi hakikatnya begitu. Manusia mah hanya jalan aja. Aslinya itu yang mengurusi persoalan kemasyarakatan. Pokoknya mah udah lengkap. Juga menjadi perantara turunnya setiap solusi, kemudahan. Ini nujaba. Dan biasanya orang-orang kayak gini hidupnya sederhana. Dan gak ada tahu wali kecuali wali lagi. Juga ada wali nukoba. Nukoba ini jumlahnya 12 orang atau menurut riwayat lain 300 orang. Tugasnya apa? Ngurus wilayah-wilayah tertentu. Dan ini menjadi ketua kelompok para wali tingkat bawah. Itu Jakarta kalau nggak ada wali udah hancur itu, apalagi Bali, apalagi Amerika. Wah udah. Cuman kemarin kan dikasih peringatan sedikit kan, Los Angeles bakar habis. Wah kalau nggak ada wali mah satu Amerika habis. Itu yang ada siapa? Syekh Hisam Kabani, Syekh Haqqani itu, waduh itu di Amerika itu luar biasa. Yang ngedatangin yang di dalam tanah itu, saya udah cerita ya. Yang terkubur para penambang batu bara berapa 60 hari apa 40 hari di dalam tanah tetap hidup. Tiba-tiba ada Syekh Haqqani masuk ke dalam tanah itu yang terpendam. Tiba-tiba pada bersyahadat semua. Terus dikasih kalung syahadatain. Dikasih kalung. Begitu suatu saat ada pertolongan dari pemerintah Amerika, angkutin pakai kapsul kan, tembus ke dalam tanah. Mereka diskusi, kita harus jumpa dengan guru kita nih. Padahal kafir semua tadinya. Cari, ternyata Syahqani ada di Kepulauan Chili gitu. Padahal mah itulah wali abdal. Kadang satu waktu bisa beberapa tempat.
masuk ke dalam tanah itu biidznillah. Juga wali nukoba ini membagi-bagikan hidayah dalam komunitas masyarakat tertentu, kasih hidayah. Tapi Syekh Ibnu Arabi menyebut wali nukoba ini jumlahnya 300 sadunya. Ada juga rijalul ghaib, kita sering dengar ya, rijalul ghaib. Ini jumlahnya tidak ada yang tahu. Ini wali-wali yang sangat tersembunyi, bahkan para wali lain tidak tahu keberadaannya, disamarkan oleh Allah. Apa tugas mereka nih? Rijalul ghaib, mencegah bala bencana, menjaga umat dari musibah besar, atau mengurus tugas-tugas rahasia tertentu. Ini Allah semua yang ngatur. Ada wali-wali secara umum. Siapa ini? Orang-orang yang dicintai Allah. Mana cirinya? Ibadahnya terjaga, keikhlasannya terjaga, istiqomahnya terjaga, dan selalu menghindari maksiat. Dan wali umum ini tidak selalu punya karomah. Enggak selalu Allah takdirkan punya keanehan-keanehan. Kadang-kadang hanya sosok ibu rumah tangga, atau petani, atau pedagang, atau guru, atau kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ngajar Iqra karena dia ikhlas gitu. Kayak dulu tuh waktu ada Habib Haikal almarhum, waktu beliau mondok di Gandaria, aslinya kan dari Purwakarta beliau. Awal-awal datang ke Gandaria itu bawa tanah dari Karbala. Waktu itu kesyiahannya masih kental. Habib Haikal bin Syahab yang di situ makamnya tuh di RT 5. Awal datang kalau nggak salah langsung ke Gandaria, tinggal di Kobong bersama santri. Itu mau ngasih uang ke beliau selalu nggak mau, kecuali nunggu beliau nggak ada, masukin ke bajunya di Kobong di kamar baru. Kalau langsung ke tangannya nggak mau. Saya mesti ingat itu. Sampai guru mau ngasih nggak mau, ibunya guru mau ngasih nggak mau. Dan nggak dawir, tahu dawir? Dawir tahu? Habib Abu Busong yang suka muter-muter kayak kiai-kiai, kadang nipu. Kadang minta ini itu maksa. Allah ini enggak, Habib Haikal bin Syahab ini. Terus sekian bulan sekian tahun di Gandaria, lama syiahnya itu berubah. Guru enggak ngajarin beliau, enggak, cuman sering dialog, sering ngobrol. Beliau enggak ikut ngaji. Waktu santri ngaji semua beliau enggak, cuman ikut mondok aja di situ. Nah terus begitu suatu saat guru gelar tikar sama beliau tuh jam 1 malam di sawah depan majelis itu. Kalau kita hadir haul ada majelis yang paling depan kan, dan sebelahnya sawah, cuma sekarang udah ada bangunan rumah, sebagian masih sawah. Jam 1 malam gelar tikar berdua, itu biidznillah ada ribuan burung turun ngelilingin kepala beliau berdua. Ini guru yang cerita sama saya. Waktu saya ngobrol berdua, Habib Haikal eta cenah udah suluk ke Allah tanya. Cuman baru kelas sekian gitu. Kan ada kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Suluk ke Allah. Mencek bahasa orang mah calon wali lah gitu. Cuman masih di perjalanan. Ke haji, malam itu berdua sama Habib Haikal, tiba-tiba ribuan burung turun itu. Terus kedengar tasbihnya itu burung, baca tasbih semua. Pendengar dan dikasih paham tasbihnya. Gitu. Nah, terus berapa tahun kemudian Habib Haikal pergi dari Gandaria. Keliling Bojong ke Kiai Mansur Paman, ke Kiai Rosyid. Nah, terus beliau
tiba-tiba pengen menetap di situ di RT 5. Suatu saat saya pernah ngomong sama saya, kenapa saya di situ? Karena di situ ada orang yang ditokohkan tapi padahal hatinya iblis, katanya beliau. Ini beliau yang ngomong. Saya mau ngebengkel dia, katanya. Ditokohkan oleh masyarakat tapi hatinya iblis, katanya. Sampai beliau bikin gubuk, lalu tiap malam Selasa baca ratib. Saya omongin ini karena dua-duanya sudah wafat. Nah, kalau udah wafat boleh dibongkar rahasia. Kalau masih belum wafat nggak boleh. Yang beliau sebut hatinya iblis sudah wafat. Yang beliaunya sudah wafat. Dakwah awal-awal di Bojong beliau bergaul dengan orang-orang anak-anak muda, pemabok segala macam. Gaul. Beliau juga ikut mabok. Ikut mabok. Tapi lama-lama yang beliau dekati itu pada tobat. Ngegitar segala, bahkan minum pil BK. Sedang santernya itu pil BK waktu itu. Belum ada ekstasi belum. Sampai mabok tuh Habib. Mabok teler. Terkenal. Terus pacaran sama sepupunya Sekdes, Anita namanya. Saya kenal. Saya masih SD, Anita itu sudah SLA. Dianterin sekolahnya sama Habib tuh. Jemput lagi, cantik. Pokoknya kayak orang India. Mau Ki. Habibnya juga ganteng. Usianya kayak India. Cantik banget, Bangkok. Nah, terus sampai karena saya suka nanya, kok Habib mabok, kok Habib gini-gini ngegitar segala. Tapi sama guru berbaik sangka, dia sedang berjuang, dia sedang nyamar, kata gitu. Benar. Lama-lama remaja-remaja yang penganggur, yang maksiat, yang mabok itu pada tobat. Terus digiring tiap malam Selasa baca Waqiah, baca ratib. Saya ikut. Suatu saat, di musolah itu beliau yang pegang. Warga sekitar mundur karena ada beliau. Terutama yang kata beliau hati iblis itu. Pokoknya itu bermusuhan berpuluh-puluh tahun. Habib menguasai musola, lalu penambahan luas tanah di situ, bikin kobong juga, ada pasukan-pasukan itu sampai sekarang tuh, pasukan pecinta beliau, militan luar biasa. Ada pengusaha, ada pegawai, ada apa. Sampai sekarang pecinta beliau. Terus yang dianggap tokoh di situ meninggal duluan. Belakangan ya kalau nggak salah. Habib duluan ya kalau nggak salah. Nah, udah gitu saya sowan sama beliau. Nah, cerita tuh tentang yang tadi itu waktu dua orang sama guru, beliau sama guru gelar tikar jam 1 malam, lalu ribuan burung turun. Dia cerita juga. Guru ente, cenah kakak ipar ente, Haji Soleh, nah gitu. Pernah diuk jeung Habib jam 1 puting jam 1 malam. Eta manuk ribuan turun di atas kepala. Bertasbih semua. Ya Habib, itu pernah cerita sama saya. Benar berarti kan? Nah, terus cuman guru ente mah kakak ente geus nyampe ke Allah, aing mancan perjalanan kene. Laksana waktu itu Kiai Soleh mah udah kelas 10, aing mah kelas 3 kene, gitu kata beliau. Kelas 3 kene. Nah, begitu. Dan guru kamu itu nyampe menjadi kekasih Allah, wusul namanya. Mencek bahasa kita mah jadi wali na eta namanya wali kasbi.
Jadi mondok dulu, ngaji syariat dulu, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, terus ibadah. Suatu saat didatangin mursyid Habib Alwi, gitu kata beliau. Kalau saya, aing macan nyampe ke Allah lewat hutan. Nah, lamun guru maneh lewat kota, gitu. Artinya belajar sesuai dengan aturan pesantren. Aing mah lewat hutan, aing mah wah guru, aing mah nyiar sorangan, gitu. Saya nyari sendiri saya mah. Lewat hutan. Saya baca buku, saya baca ini, saya baca terus. Sehingga saya cuman tetap lebih tinggi guru kamu, gitu. Makanya kalau udah bicara Allah, nikmat beliau itu. Sampai suatu saat ribuan jamaahnya itu malam Selasa itu. Ribuan, enggak muat itu lokasi, sampai diperluas. Nah, suatu saat mau memperluas butuh dana sekian puluh juta. Datanglah Haji Kuswandi itu. Hei Haji Kuswandi, bayaran tanah. Saya punya uang cuman segitu-gitunya. Dia cerita di sini sama saya. Karena yakin, sedekah ya mah pasti diganti ke Allah. Semua dia habisin itu. Berapa waktu kemudian Allah kasih proyek yang berlipat keuntungannya dia. Benar. Nah dari situ keyakinannya tambah. Bib, saya minta maaf ini sekarang udah mau itu, katanya, udah mau tobat lah. Kan Haji Kuswandi itu dulu lulusan itu sarjana agama lah, Cipasung. Cuman di perjalanan beliau sempat jadi LSM, main proyek Pemda dan pokoknya mah udah ya gimana lah LSM lah, udah image-nya kurang baik aja. Nah syariat tobatnya gaul dengan Habib. Habib saya sekarang bikin yayasan tenaga kerja. Ya udah, saya izinkan. Saya udah percaya sama kamu sekarang mah. Kamu sekarang rada bener. Udah rada bener. Cuman can bener banget, rada bener gitu. Nah di situ dia pengajian, di tempatnya ada pengajian. Habib Agil Barakbah alumni Umar bin Hafid, ada pengajian gurunya Habib dari Bekasi itu, orang-orang yang pintar ngajinya, ahlul ilmi. Terus makin senang sedekah, makin senang berbuat baik, makin senang pengajian, dan dia meskipun kaya kalau dikasih masukan senang, sehingga orang-orang senang akhlaknya tawadhu gitu. Nah mudah-mudahan aja beliau sekarang sedang dimuliakan Allah di barzahnya, dan Allah kasih keluarganya ada 3 yatim, dan mudah-mudahan dilindungi Allah sehingga menjadi anak-anak yang soleh-solehah, isinya bisa mengelola harta peninggalannya sesuai dengan yang saya sampaikan waktu tausiah di malam tahlil ketiga dan tahlil ketujuh. Saya panggil isinya ke tempat tausiah. Sini keluar semua, keluarga semua hadir. Saya mau pesan-pesan nih. Bagaimana cara mengelola harta setelah almarhum meninggal sesuai dengan aturan Quran dan hadis. Saya selalu begitu, kalau ada yang meninggal, saya pengajian khusus bab harta warisan. Jangan sampai harta warisan tidak sesuai dengan aturan Allah pengelolaannya. Akan menjadi bom waktu, akan menghancurkan keluarga nanti. Mudah-mudahan aja Allah kasih hidayah. Nah para kekasih Allah itu, man sahha nadharuhu nadharu ba'in rasil khalqa. Kalau orang penglihatannya sudah benar, kata Tuhan saya, penglihatan, karena ini penglihatan ini sangat dominan mempengaruhi hati, akal dan otak. Yang kedua pendengaran, ya kan? Karena stimulus yang direspon oleh hati, akal dan otak itu melalui penglihatan dan pendengaran. Makanya orang yang tidak punya penglihatan dan tidak punya pendengaran, artinya buta tuli, dia nggak mukalaf. Dia nggak ada hisabnya itu. Udah kayak benda mati aja. Iya kan? Dia mau terima pengetahuan dari mana? Cara sholat nggak tahu, baik buruk nggak tahu. Mana? Dia nggak tahu aja.
Makanya guer mukalaf dia. Guer mukalaf itu orang yang tidak mukalaf, artinya orang yang tidak ada tugas dari Allah. Hukum syariat nggak berlaku sama dia, kayak orang gila. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram nggak berlaku. Karena nggak ada, karena dia buta tuli, nggak ada hukum. Beda dengan yang buta doang, tapi dia masih mendengar, atau tuli doang, tapi dia masih melihat. Itu bisa ibadah dengan cara-cara yang sesuai dengan kelas dia, gitu. Nah, orang yang penglihatannya itu udah benar di sini dalam standar Quran hadis, dalam standar para wali. Man sahha nadharuhu nadhara bi aini ra'sil khalqa wa bi aini qalbihi ila fa'lillah yazal. Orang kalau penglihatannya sudah sahih, sudah benar, maka dia akan melihat, mata kepalanya melihat makhluk, gerak-gerik makhluk, melihat manusia, melihat benda, tapi mata hatinya udah ngelihat bahwa itu dia ciptaan Allah, bahwa itu dia digerakkan dan didiamkan oleh Allah. Jadi mata kepalanya sibuk dengan makhluk, mata hatinya sibuk dengan Khalik, gitu. Yaro tahrikahu wa taskinahu lahum. Dia selalu melihat. Yaro itu selalu fi'il mudhari present continuous tense, selalu. Dia selalu nggak pernah lupa ke Allah, nggak pernah lupa. Selalu dia selalu ngelihat, oh iya, dia digerakin Allah, oh dia didiamkan Allah, dia muji saya, oh digerakin Allah. Saya harus waspada nih, jangan mekar hidung saya dipuji, karena keberhasilan saya, prestasi saya, ibadah saya, Allah juga yang ngegerakin, nggak boleh kemakan pujian. Tiba-tiba ada yang menghina, oh dia yang menghina itu digerakin Allah, sedang ngangkutin dosa saya, sedang ngasih pahala sabar, sedang mendidik saya ridho terhadap takdir, gitu. Tiba-tiba dagang untung, alhamdulillah saya dikasih untung oleh Allah. Pembeli konsumen hanya jalan, supaya apa nih? Supaya saya makin syukur kepada Allah, makin berbagi, makin ibadah. Perusahaan rugi, alhamdulillah oleh Allah dibikin rugi, mungkin sedang dibersihin oleh Allah, alhamdulillahnya nama. Perusahaan tuh sedang maju sebelah sono, pas sono, alhamdulillah. Bos, yang ono bangkrut, alhamdulillah. Wis ben bae, ojo momat-momat. Itu karena dia mata kepalanya ngelihat makhluk, mata hatinya ngelihat Allah. Ini Allah yang bikin semua. Kita sudah ngaji di halaman-halaman awal itu. Halaman-halaman berapa ya, masih awal-awal. Orang yang selalu sibuk dengan takdir, dia akan stres. Uang banyak, senang, lupa diri. Uang hilang, jengkel, jadi diombang-ambing oleh makhluk. Dipuji, senang, karena mulutnya memuji saya. Begitu pas sorenya menghina, jengkel, jadi hidupnya antara senang dan susah sehingga stres. Kalau sibuk dengan takdir begitu. Tapi kalau sibuk dengan muqaddir yang bikin takdir, maka dia akan senang selalu. Sehingga guru pernah ngomong, santri banyak, Allah yang mendatangkan. Santri pergi, Allah yang bikin begitu. Oh, terserah Allah, datang terserah Allah, tebetah terserah Allah. Gitu beda. Kalau kita datang santri senang, berarti kita masih jadi Abdul Khalqi, hamba makhluk, belum jadi Abdul Khaliq. Santri kalah labur jengkel, aduh, itu masa robanya iblis, nah, diombang-ambing oleh makhluk. Sehingga ada santri yang saya juga tahu tuh pas mau pindah, Kiai ini anak mau pindah, oh iya nggak apa-apa, kemana? Kecaringin cenah, mau. Pulang diantar sampai pintu gerbang, mang ulah pohonnya, nah nyata ulah poho, Faris, naon? Oh jangan lupa, jangan lupa ya mang, cek guru teh. Atau iya kiai masa lupa ke guru? Bukan, jangan lupa ke Allah. Kalau saya dilupakan nggak apa-apa. Waduh, luar biasa. Kalau saya beda, lu jangan lupa sama gue. Kan lu bisa ngaji dari gue. Kalau nggak ada gue juga bodoh lu. Murid murtad lo, kagak ingat sama guru. Hancur udah. Nah, terus ada yang itu yang mau nyalon lurah di sini. Orangnya masih ada, saya nggak sebutin namanya.
datang ke Gandaria. Haji itu, saya kan tukang ngelayanin tamu, saya tukang masak, kadang tukang nyuci piring, ngepel, jadi tahu kehidupan guru di dalam. Kalau lagi connect ke Allah udah takut banget lah, hati saya sering kebaca itu, takut banget kalau udah connect ke Allah, medeni. Nah, suatu saat bawa cewek sampai pulang sono, waduh di sidang, padahal nggak ada ngelapor, nggak ada telepon, izin jasa, tobat. Ada orang yang mau calon lurah, kata guru, suruh duduk, bawain air, kasih makan, saya bawain nasi, guru nemenin makan. Tiba-tiba guru bilang gini, nggak usah nyalon lurah, nggak usah, padahal udah daftar, udah masa kampanye, nggak usah nyalon. Masya Allah. Cuman tuh orang kayak nggak percaya gitu, datang ngongkoh, diberi nasihat tuh percaya gitu. Begitu pulang, diantar sama guru, guru tolak pinggang begini di pintu gerbang, suka begini. Kalau Gus Dur kan beda. Kita Gus Dur, kalau guru kalau sedang connect ke Allah begitu, saya paling takut kalau udah begitu. Bilangin jangan nyalon. Gitu. Begitu nyalon kalah, duit habis. Tuh cak aing genawan. Ada lagi guru waktu itu, guru mah nggak mau bikin travel, nggak mau travel haji umroh. Guru mah nggak mau bisnis gituan, nggak mau. Kalau kata orang Islam ekstrim mah bisnis Ka'bah katanya. Walaupun tidak semua seperti itu. Itu guru nggak mau. Cuman waktu itu ada jamaah kayak begini nih, jamaah pengajian. Lu pengen berangkat haji jeung Mang Haji cenah. Kan orang-orang kampung tuh panggilnya Mang Haji. Mang Haji, kula mah hayang berangkat hajina jeung Mang Haji cenah. Pengen nama kiai saya berangkat haji. Itu banyak jamaah bapak-bapak isinya juga pengen, isi-isinya pengen. Termasuk saya waktu itu. Alhamdulillah tuh biidznillah berangkat haji. Namanya dengki kan selalu ada. Kita sudah pernah bahas dengki, iri dengki itu satu level. Ya kiai ke kiai lagi gitu kan dengkinya, kalau enggak marifat begitu. Iri lan mere sugih tonggo. Ya toko sembako ke toko sembako lagi kan. Dokter ke dokter lagi, manajer ke manajer lagi, ustadz ke ustadz lagi. Kalau enggak marifat ke Allah begitu, hati enggak diomelin. Ada ustadz jago ngajinya, beda kampung, saya juga kenal, beda kelurahan. Waduh, kiai soleh biasanya waro, nggak bisnis, sekarang bisnis haji. Ngejelek-jelekin, waduh. Nyampe ke guru ada yang laporan, senyum aja kan, senyum. Suatu saat itu ustadz yang jago ngaji yang ngejelek-jelekin guru datang habis isya kalau nggak salah, habis maghrib ya. Bawa mobil angkot, yang mobil angkotnya itu banyak ditempelin calon lurah. Nomor berapa gitu, dia rupanya di sponsor. Jadi bukan calon haji lagi, calon lurah itu mah. Lebih parah berarti. Turunlah, saya bawain air. Saya bilangin, itu ada tamu, siapa? Kiai Fulan. Guru udah mau keluar, itu di pintu tolak pinggang. Melotot aja. Wah, starter nih saya udah takut kalau udah gitu. Waduh, itu kiai sedang duduk sama sopirnya satu, sopir angkot. Itu apa ya? Mulutnya ngomong sendiri. Makanya lo jangan buruk sangka lo. Oh, dosa lo buruk sangka. Itu ngomong sendiri. Jadi guru nggak ngomong, kayak pinjem mulut dia gitu. Jangan buruk sangka lo ke kiai. Oh, calo haji. Ngemelin diri sendiri. Habis-habisan itu. Sambil duduk sambil merunduk gitu. Terus guru keluar sambil tolak pinggang. Diputerin tuh badan dia, diputerin sambil gini. Muter. Saya ngeliat aja ngintip di hordeng. Saya takut. Suka ada kejadian yang pokoknya mah mengerikan.
Terus udah gitu, udah putar, punduk dia nih, ini nih, leher dia didudukin sama guru, didudukin. Situ terus nangis kiai itu, nangis habis-habisan. Nah, terus suatu saat emak ke sono, kan emak berarti mertuanya ibu saya tuh. Jadi yang diperisi itu teteh saya yang sulung, kakak yang sulung. Saya selalu bilangnya guru, cuma kenapa bukan kakak, karena mendidik batin gitu. Jadi lebih dominan guru dibanding saudara, kakak ipar. Emak datang ke sono. Haji Oleh. Iya sih, sininya iya cucu anaknya teteh. Mondok katanya. Sering pulang melulu, sakit-sakitan. Coba minta air, doain biar betah. Terus kata guru, biarin gak betah juga, gak apa-apa. Nanti ada hikmahnya. Gitu aja. Nah, itu guru muterin emak lagi, muterin emak sama. Terus kasih air, cuman gitu. Gak apa-apa, gak betah juga. Mungkin kalau diakurkan dengan materi kita, yang bikin betah Allah, yang bikin gak betah Allah, hakikatnya gitu loh. Biarin nanti juga ada hikmahnya. Iya geringan wae cenah, sakit melulu, kawinin. Sakit-sakitan, kayak ibunya di pondok sakit-sakitan tuh, kawinin kata guru. Benar, kawinin sembuh. Makanya yang suka sakit-sakitan kawin lagi itu. Wow, nanti sembuh Pak. Nah Habib Hekal, nih kaitan dengan Habib Hekal nih. Suatu saat ngomong, di Tangerang ini mar'atus solehah hanya 2, perempuan yang soleh hanya 2. Satu mertuanya Ki Soleh, nah emak berarti. Yang kedua itu tuh Ustadzah Inong Gembong Balaraja. Itu selain itu nggak ada yang solehah perempuan. Kenapa Bib? Ibu kamu itu sabar banget, bahkan bapak kamu kawin diantar kawin lagi. Sabarnya bukan main ibu kamu itu. Nah kesabarannya itu menjadikan dia diangkat derajat menjadi wali Allah. Gitu. Jadi ibu begitu Pak, sampai isi abah tuh 4 di sini, ibu di sono, isi kedua situ, 3-4 di situ yang rumah merah. Nah itu biasa aja, Mama. Cuman anaknya belum dikasih ilmunya nih. Satu sabar. Yang kedua kalau ibu Haji Inong itu dia nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar rumah, nyaris nggak pernah keluar rumah, ngajar ngaji santiwati aja, ngurus suami, ngajar ngaji ngurus, nggak pernah kondangan atau arisan apa lagi, nggak pernah, shopping nggak pernah, di dalam rumah aja. Itu maratus solehah hanya 2 saat itu. Oh, sekarang mungkin bisa lebih banyak, bisa juga makin nggak ada gitu. Kan perempuan soleh mah wali Allah itu, wali Allah. Makanya kata Nabi juga, kalau maratus soleh kalburkal gurobil arso. Perempuan soleh itu kayak gagak belang. Gagak biasanya apa? Hah? Hitam. Ada nggak gagak belang? Langka. Artinya langka banget perempuan soleh itu. Rata-rata nggak solehah perempuan itu. Walaupun makin pinter ngaji, biasanya makin ngelawan sama suami. Ini saya bukan cerita diri, ini rata-rata. Makanya sampai guru bilang begini, punya istri itu jangan terlalu pinter, suka ngelawan sama suami. Ilmunya sederhana aja, nanti ngajinya di suami. Gitu. Dan itu rata-rata. Isi makin pintar, rata-rata makin ngelawan sama suami. Yang suami ngeluarin dalil, dia lebih hebat dalilnya. Gue juga tahu. Gitu. Angkanya ada di daerah Cikupa yang saya tahu. Dulu ada santriwati sampai 500 orang, salafiyah. Hancur semua. Kenapa? Gurunya itu, ustadzahnya itu pintar ngajinya tapi ke suami gak punya akhlak. Yang kedua di daerah masih daerah Cikupa, saya tahu, kenal semua, hancur semua, sampai sekarang hancur, nggak punya akhlak, ilmu hebat tapi adab hancur. Nauzubillah min dzalik.
Tuh, yaro tahrikahu wa taskinahu. Jadi mata kepala, makanya kata Gusmik, sibukkan mata kepalamu dengan makhluk, melihat makhluk, sibukkan mata hatimu melihat Allah. Kenapa? Karena semua kejadian hakikatnya terjadi biidznillah. Quran pun begitu menjelaskan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada padamu semua sumbernya dari Allah. Manusia hanya jadi jalan. Dokter, guru, orang tua, suami hanya jadi jalan. Demikian juga kepahitan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tiada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua. Terus sehingga yaro tahrikahu, selalu ngelihat yang menggerakkan dan mendiamkan manusia itu hanya Allah. Fahadha nadrul izzah min awliya illah. Nah, pandangan semacam ini pandangan kemuliaan yang selalu ada pada diri para kekasih Allah. Idza nadara ila syahsin, ketika dia melihat seseorang, ra'a dhahirahu ba'ini rasi, dia ngelihat luarnya dengan mata kepalanya. Perilakunya kayak gini, ABC, baik buruk, dia lihat tuh. Tuh, pakai syariat secara lahiriah. Oh ini halal, oh ini haram, oh ini wajib sunnah, oh ini jahat, oh ini baik. Tapi wa batinahu bi'aini qalbi, dia ngelihat batinnya dengan mata hatinya. Batin si A ini begini gini. Wa maulahu bi'ainai sirri, dan ngelihat Allah yang mentakdirkan semua kejadian dengan nuraninya. Mata kepala ngelihat fisik, mata hati ngelihat hatinya, dan nuraninya ngelihat Allah yang menciptakan segala-galanya. Makanya tugas kita cuman apa? Niat lurus, cara benar dalam segala aktivitas, dan berdasarkan syariah, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini syariah nih. Hati bersama Allah yang menciptakan semuanya, sehingga nggak stres hidup. Man khodama khudima, karena wah ini udah makin tinggi nih pengajian. Udah dulu lah, nanti pada gila lagi. Jadi tubuh bergaul bersama makhluk, mata kepala bersama fisik. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Rambu-rambu syariat dipegang. Oh ini haram, jangan. Oh ini halal, lakukan. Oh ini wajib, lakukan. Oh ini sunnah, silakan lakukan. Oh ini makruh, oh ini haram, tinggalkan. Itu. Tapi mata hati, semua dari Allah. Makanya jangan stres Pak Hadi ya. Order datang, alhamdulillah, makin syukur. Order gagang, terserah Allah. Jangan stres. Hidup cuma sebentar. Mikiran order aja, padahal Israel datangnya besok. Kayak ini nih. Ini belum ada kepastian nih belakang nih. Proyek belakang ini yang udah dibongkar ya. Apa jadi dibikin 2 lantai? Apa gimana nggak tahu. Karena apa itu ownernya sudah meninggal. Itulah dunia, kita nggak tahu seperti apa. Ikhtiar maksimal, profesional sesuai dengan aturan Allah, tidak boleh keluar dari jalur aturan Allah dan Rasul. Hasilnya bukan wilayah kita. Untung, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Belajar gitu aja, belajar. Memang ini tidak mudah jatuh bangun. Ada nyesek, ada lupa, istighfarin. Ada jengkel, istighfarin. Ada tergelincir, istighfar, buru-buru gitu, tobat. Mudah-mudahan Allah kasih bimbingan kita lahir batin dan kita selalu selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwanna karim ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matika bi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا وأنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم اجمع بيني وبين من تعلم الأمر والنافع، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم.